Hello students, in the previous classes we have completed 7 paragraphs in our lesson My Mother. Okay, what is our lesson name? My Mother. It is written by APJ Abdul Kalam. APJ Abdul Kalam is our former president. So today we are going to learn from 8th paragraph. See the textbooks, the page number 4. I left home fairly early in life as I wanted to pursue my studies in a different, larger town. As a result, I could not remain my mother's little boy for too long, unlike many of my friends. But her generosity and caring spirit stayed in my heart always. Students, now I explain the passage. Listen to me carefully. I left home fairly early in life. Abdul Kalam, I means here Abdul Kalam. Abdul Kalam wanted to pursue his education in different larger cities. అబ్దుల్ కలాము తన యొక్క ఎడ్యుకేషన్ ని కొనసాగించాలనుకోండి ఎక్కడ పెద్ద పెద్ద కాలేజీల్లో అంటే పెద్ద పెద్ద కాలేజెస్ ఎక్కడ ఉంటాయి దే ఆర్ లొకేటెడ్ ఇన్ గ్రేట్ సిటీస్ లార్జర్ సిటీస్ సో మరి అక్కడికి వెళ్ళాల్సి వచ్చింది అనమాట కానీ అతని ఫ్రెండ్స్ మాత్రము ఎక్కడ ఉన్నారంట వాళ్ళందరూ కూడా వాళ్ళ యొక్క బర్త్ ప్లేస్ ఉన్నటువంటి రామేశ్వరంకు సరౌండింగ్ లోనే వాళ్ళందరూ చదువుకున్నారు సో అబ్దుల్ కలాం ఈ మిస్డ్ హిజ్ మదర్స్ లవ్ దానివల్ల ఏమైంది అతను తన యొక్క తల్లి ప్రేమను చాలా కాలం కోల్పోవాల్సి వచ్చింది చిన్న ఏజ్ లోనే అతను తన యొక్క తల్లిని విడిచిపెట్టి బయటికి వెళ్లాల్సి వచ్చింది కానీ వాళ్ళ ఫ్రెండ్స్ మాత్రం వాళ్ళ యొక్క తల్లుల యొక్క ప్రేమని వాళ్ళు ఎప్పటికీ పొందుతూనే వాళ్ళ యొక్క మదర్స్ సరౌండింగ్ లోనే వాళ్ళు ఉండిపోయారు కానీ అబ్దుల్ కలాం ఇలా ఇక్కడ ఏం చేసిండు తన యొక్క తల్లిని ఆమె యొక్క ప్రేమని కొద్ది రోజులు మాత్రమే పొందడం జరిగిందని చెప్తున్నమాట ఎందుకు ఈ వాంటెడ్ టు పర్స్యూ హిస్ ఎడ్యుకేషన్ ఇన్ డిఫరెంట్ లార్జర్ టౌన్స్ బట్ హర్ జనరసిటీ అండ్ కేరింగ్ స్పిరిట్ స్టేడ్ ఇన్ మై హార్ట్ ఆల్వేస్ అంటే ఇక్కడేంది ఆమెను మిస్ అయినా కానీ ఆమెకు దూరంగా ఉన్నా కానీ హర్ జనరసిటీ మీన్స్ కైండ్నెస్ అండ్ కేరింగ్ స్పిరిట్ మీన్స్ ఆమె అతని పట్ల చూపే ప్రేమ లవ్ అనమాట స్టేడ్ ఇన్ మై హార్ట్ ఆల్వేస్ అంటే తన తల్లికి దూరంగా ఉన్నప్పటికీ ఆమె ప్రేమ మరియు ఆమె యొక్క దయ అనేది తన యొక్క గుండెల్లో ఇప్పటికీ ఉంటాయని అబ్దుల్ కలాం చెబుతూ ఉన్నాడు దిస్ ఈస్ 8th paragraph. Next see the 9th paragraph. Again during World War II years, when I was about 8 years old, I took the job of a newspaper delivery boy. My day began well before dawn. When I had to go for my tuitions, my Quran class, do my newspaper rounds, go to school and then return home well into the evening. When I had to study for the next day, in all this, my mother stood by me like a rock. Early in the morning, she would wake up well before me, get the water ready for my bath, and then call me. My mother saw me off and would be waiting for me to come back an hour or two later. When I would have to go with my father to the Arabic school for my Holy Quran classes, as I went from place to place during the daytime, all I had time for were the meals that would be laid out for me promptly. I knew that many times my mother reduced her own share so that I could have enough. When I once asked her, she only smiled and said, "You are a growing child. You have so much to do all through the day.
This is what mothers look out for. Don't worry about me. In the evenings, when I return home, hungry and tired, she would again help me clean up and prepare for the next day. Okay. Now I explain the 9th paragraph. Again during World War II years. అంటే మళ్ళీ వరల్డ్ వార్ 2 గురించి ఇక్కడ మెన్షన్ చేసిండు. ఆల్రెడీ మనం వరల్డ్ వార్ 2 గురించి ఎక్కడ నేర్చుకున్నాం? 6th paragraphలో. When did it happen? When did happen World War II? Between 1939 and 1945. 1939 నుంచి 45 మధ్య వరల్డ్ వార్ 2 జరగడం జరిగింది. సో మనం అక్కడ ఒక ముఖ్యమైన పాయింట్ నేర్చుకున్నాం. అక్కడ ఏంటి? ద గవర్నమెంట్ బీయింగ్ రేషన్డ్ ద ఫుడ్ గ్రెయిన్స్. అంటే ఏంటి మనకి? ద గవర్నమెంట్ ఫుడ్ వాజ్ బీయింగ్ రేషన్ అండ్ దెర్ వాజ్ అ జనరల్ షార్టేజ్. అంటే గవర్నమెంట్ ఏం చేసిందంటే ప్రతి కుటుంబానికి ఇంత మొత్తంలోనే ఆహార ధాన్యాలు ఉండాలని అందరికి కూడా మెజర్మెంట్ చేసి మరి ఒక ఫ్యామిలీలో ఇంతమంది మెంబర్స్ అంటే వాళ్ళకి అందరికి కూడా కౌంట్ చేసి వాళ్ళకి ఎంత అయితే ఫుడ్ గ్రెయిన్స్ ఇవ్వాలో అంతే. ఎందుకంటే అప్పుడు ఫుడ్ షార్టేజ్. ఎందుకంటే ద గవర్నమెంట్ సప్లైడ్ ద ఫుడ్ గ్రెయిన్స్ టు ద ఆర్మ్డ్ ఫోర్సెస్. సో కామన్ సివిలియన్స్ అందరు కూడా ద గవర్నమెంట్ రెడ్యూస్డ్ ద ఫుడ్ గ్రెయిన్స్, ది రేషన్. అంటే మనకు ఎంతెంత కావాలో అంత మాత్రమే సప్లై చేయడం జరిగింది అనమాట. అంటే ఫుడ్ క్రైసిస్ ఉందన్నమాట అప్పుడు ఆ టైంలో వరల్డ్ వార్ 2లో. ఇండియా కూడా వరల్డ్ వార్ 2లో పార్టిసిపేట్ చేసింది. అంటే దెన్ వీఆర్ రూలింగ్ బై బ్రిటిషర్స్. సో అగైన్ డ్యూరింగ్ వరల్డ్ వార్ 2 years when I was about 8 years old. మరి వరల్డ్ వార్ 2 టైంలో అబ్దుల్ కలాం యొక్క ఏజ్ ఎంత అంటే ఓన్లీ 8 years old boy. He was only 8 years old boy. I took the job of a newspaper delivery boy. I wanted to support my family. Abdul Kalam wanted to support his family. That's why he took up the newspaper delivery boy at the age of 8. So my day means is here whose day? Abdul Kalam's day began well before dawn. My day began well before dawn. Dawn means, what is dawn? Dawn means before sunrise. Dawn means before sunrise. అంటే సూర్యోదయం కంటే ముందు మనకేంది? లైట్ కనిపిస్తుంది చూడండి ఆకాశంలో మనకు సూర్యుని కంటే ముందు లైట్ కనిపిస్తుంది. అంటే సూర్యోదయం కంటే ముందు మనకు లైట్ కనిపిస్తుంది. అంటే ఇతని యొక్క రోజు ఎలా మొదలైందో చెప్తున్నామంట. అంటే ఎర్లీ మార్నింగ్ ఈ వేక్స్ అప్ ఎర్లీ మార్నింగ్, చాలా తొందరగా అందరికంటే ముందుగా నిద్ర లేచేవాడమాట. My day began well before dawn when I had to go for my tuition, my Quran class, do my newspaper rounds, go to school and then return home well into the evening. Mari, at the age of 8 years, Abdul Kalam was very busy person, very busy boy. ఎలా అంటే ఎర్లీ మార్నింగ్ లేచి ఈ had to go tuition class, later Quran class. Quran is equal to Quran. What is Quran? The Islamic sacred book. అంటే ముస్లిం యొక్క పవిత్ర గ్రంథమైనటువంటి ఖురాన్ అంటాం చూడండి. దీన్ని మనం ఖురాన్ అని కూడా పలుకోవచ్చు అనమాట. సో ఫస్ట్ మార్నింగ్ ఎక్కడికి వెళ్ళేది? ట్యూషన్కి వెళ్ళేది. ట్యూషన్ తర్వాత నెక్స్ట్ ఖురాన్ క్లాస్కి వెళ్ళాల్సి వచ్చేది. లేటర్ న్యూస్ పేపర్ డెలివరీ అంటే ఇల్లు తిరుగుతూ పేపర్లు పంచడం. నెక్స్ట్ గో టు స్కూల్, దాని తర్వాత స్కూల్కి వెళ్ళాల్సి వచ్చేది. నెక్స్ట్ ఆఫ్టర్ కమింగ్ ఫ్రమ్ ద స్కూల్ హోంవర్క్ అనమాట. ఇంటికి వచ్చిన తర్వాత హోంవర్క్ చేయాల్సి వచ్చేది. సో 8 సంవత్సరాల పిల్లాడు ఎంత బిజీగా ఉండేది. జనరల్గా మన యొక్క సొసైటీలో 8 years బాయ్ ఏం చేస్తుంటారు? జనరల్గా వాళ్ళు ఏం చేస్తుంటారు? పిల్లలతో కలిసి ఆడుకుంటుంటారు కదా. అతను ఆ ఏజ్లోనే ఫ్యామిలీకి సపోర్ట్గా ఉండడం కోసం జాబ్ చేయాల్సి వచ్చింది అనమాట. సో in all this my mother stood by me like a rock. మరి ఇన్ని పనులు చేసేటప్పుడు మా యొక్క తల్లి she stood like a rock.
బై మీ. అంటే నా వెంటే ఉండేది, అంటే నాకు సపోర్ట్గా ఉండేది, నాకు ఆసరాగా ఉండేది అని చెప్తున్నాడు. అంటే ఇతను ఎక్కడికి వెళ్తే అక్కడికి వచ్చేది కాదు, ఇతనికి ప్రతి దాంట్లో కూడా ఆమె యొక్క హెల్ప్ అనేది ఉండేది అని చెప్తున్నాడు. ఏ విధంగా? ఎర్లీ ఇన్ ద మార్నింగ్ షీ వుడ్ వేక్ అప్ వెల్ బిఫోర్ మీ, get the water ready for my bath and then call me. Before I wake up, she wakes up. She gets ready water for my bath. Then she calls me. నేను లేవకుండా ముందే ఆమె ముందే లేచి నీళ్ళని, అంటే నాకు స్నానానికి నీళ్లు పెట్టి దాని తర్వాత నీళ్లు హీట్ అయిన తర్వాత నన్ను స్నానానికి పిలిచేదన్నమాట. My mother saw me off and would be waiting for me to come back an hour or 2 hours. అంటే ఇక్కడ ట్యూషన్ పెట్టడానికి ఒక 1 hour పడుతుంది, లేకపోతే ½ an hour. దీని తర్వాత ఖురాన్ క్లాస్, తర్వాత న్యూస్ పేపర్ బోర్డ్. అంటే ఇక్కడ ప్రతిసారి కూడా అతనికి సెండ్ అప్ ఇస్తూ ఉండేది, మళ్ళీ అతని కోసం వెయిట్ చేస్తూ ఉండేది, నా కొడుకు ఎప్పుడు వస్తాడో అని. So when I would have to go with my father to the Arabic school for my holy Quran lessons. అంటే అతను ట్యూషన్కి వెళ్ళాల్సి వచ్చినప్పుడు, నెక్స్ట్ అరబీ నేర్చుకోవడం కోసం, ఖురాన్ నేర్చుకోవడం కోసం ఈ యొక్క హోలీ క్లాస్కి వెళ్ళినప్పుడు ప్రతిసారి కూడా అతనికి ఏదో ఒకటి తన కొడుకు తినిపించడం కోసం, తన కొడుకుని రిఫ్రెష్ చేయడం కోసం ఏదో ఒకటి సిద్ధం చేస్తూ ఉండేది అనమాట. సో as I went from place to place during the daytime, all I had time for were the meals that would be laid out for me promptly. మరి ఇవన్నీ చేస్తున్నప్పుడు నేను ఎక్కడ నా యొక్క భోజనాన్ని మిస్ అవుతానో, తినో అని ప్రతి సందర్భంలో నాకు నేను ఎక్కడికి వెళ్ళినా కానీ మా యొక్క ఫాదర్ తోటికి ఆమె ఆ బాక్స్ కానీ, బ్రేక్ఫాస్ట్ కానీ, లంచ్ బాక్స్ కానీ ప్రిపేర్ చేసి పంపిస్తుండేది. I knew that many times my mother reduced her own share so that I could have enough. Most of the times she given her share of food to me. అంటే ప్రతి సందర్భంలో కూడా ఆమె చాలా సార్లు ఏం చేసిందంటే ఆమె తినకుండా కూడా తన కొడుకు కోసం ఎక్కువ ఆహారాన్ని ప్రొవైడ్ చేసేది. When I once questioned her, she only smiled and said, "You are a growing child. You have so much to do all through the day." Once I asked my mother, "Mummy, why are you giving much food? Why are you giving your share of food?" Then she smiled and given a reply, "You are a growing child. You need more energy. You need more food to work to all these tasks." అంటే నువ్వు ఎదుగుతున్నటువంటి బాబు కాబట్టి నీకు ఇవన్నీ పనులు చేయడానికి చాలా ఎనర్జీ కావాలి, కాబట్టి నీకు ఎక్కువ ఫుడ్ కావాలి నాన్న అని సమాధానం చెప్పేది. సో దిస్ ఈస్ వాట్ మదర్స్ లుక్ అవుట్ ఫర్. డోంట్ వరీ అబౌట్ మీ. దీన్ని బట్టి మనం అర్థం చేసుకోవచ్చు, తల్లులు అంటే ఇప్పుడు కూడా దే ఆర్ ఆల్ సెల్ఫ్లెస్ ఫెలోస్, సెల్ఫ్లెస్ పర్సన్స్. మన కోసమే దే థింక్ ఆల్వేస్ for us. They think always for their children only. కాబట్టి తల్లులకు స్వార్థం అనేది ఉండదు, ఎప్పుడు కూడా పిల్లల కోసం ఆలోచిస్తుంటారు. కాబట్టి డోంట్ వరీ అబౌట్ మీ, నా గురించి ఆలోచించున్నానా అని చెప్పేది అనమాట. In the evenings when I returned home hungry and tired, she would again help me clean up and prepare for the next day. When I come from the school, again she refreshes me. She helps me in the cleanup, and when I come home, when I return from the school, when I come home, then I tired very much. Then she refreshes me. నేను స్కూల్ నుంచి వచ్చిన తర్వాత బాగా అలసిపోయాను, ఆ టైంలో కూడా ఆమె నాకు రిఫ్రెష్ చేసి అండ్ ప్రిఫర్స్ ఫర్ ద నెక్స్ట్ డే, మళ్ళీ రేపటి కోసం సిద్ధం చేస్తుండేది, నన్నుతో హోంవర్క్ చేయించేది. ఈ విధంగా ఇన్ ఎవ్రీ మూమెంట్, ఇన్ ఎవ్రీ సెకండ్, ఇన్ ఎవ్రీ డే షీ స్టూడ్ ఏ రాక్. షీ స్టూడ్ మీ లైక్ ఏ రాక్. ఇట్ మీన్స్ షీ సపోర్టెడ్ మీ ఎ లాట్. షీ సపోర్టెడ్ మీ వెరీ మచ్. అంటే నా తల్లి నన్ను అంతగా అర్థం చేసుకుంది, నాకు అంతగా ప్రేమ చూపించేది అని చెప్తున్నమాట. ఓకే, దిస్ ఈస్ 9th paragraph. Okay students, thank you. The remaining lesson we will discuss in the next class.